So yesterday we started discussing the percentage concept. So in that percentage, we discussed some basic concepts too. So before going to today's session, quickly I will say some important things which are required for today's session, which I have already told in the last session. So what you can do is, anyway they will record the sessions. After going back to your homes, please watch yesterday's session so that you will have more clarity. For time being, I will tell you some concepts which are important so that you can understand today's session. Okay. Now see here, to convert any percentage to fraction, to convert any percentage to fraction, in generally we will multiply we divide the given percentage with 100. We will divide the given percentage with 100. That means, for example, 50% is there. 50% is there. 50% can be written as what? 1 by 2. 50% can be written as 1 by 2. Half. Right? So that means what actually you are doing here, you are dividing this 50 with 100. And you will write your answer as 1 by 2. You will write your answer as 1 by 2. Similarly, to convert 20% into fraction, what we will do? 20% by 100. Then this becomes what? 1 by 5. In this manner, we will convert the given percentage to fraction. Any given percentage to fraction, which is very, very important for us. We will use this for many times later while solving the problems. Next, similarly, to convert a fraction to percentage. To convert a fraction to percentage, what we do here is we will multiply it with 100. That means I have 3 by 4. Usually we all know 3 by 4 is 75%. Right? So to convert a fraction into percentage, what we will do here is we will multiply it with 100. We will multiply it with 100. So 4 ones, 4 25s. This becomes 75%. So to convert a percentage to fraction, we will divide the given percentage with 100. To convert a fraction to percentage, we will multiply it with 100. We will multiply it with 100. This is one important thing which we should know before solving the percentages. Based on this only, mostly we will solve the problems, which is very, very important for us. Okay. This is one thing to know. Next, similarly, this is one small concept which you should know, students. How to convert a percentage to fraction and fraction to percentage. Next one, next concept is how the percentage change. Percentage change. Percentage change means difference by initial into 100%. Difference by initial into 100%. Percentage change in generally. Initial, or sometimes we will also use the word actual here. Initial, or we also use the word actual here. This is also very, very important. Sir, how this formula was derived means from the general observation. For example, I have 100. If I add 30 to this, what it becomes? 130. 130. Sir, what is percentage change? What is percentage change means? 30%. 30%. You will say in general. But what actually here happens is, how much it was increased here? 30. That is the difference between these two values. So 30 by what is the initial value? 100 into 100%. This is the percentage change formula. Difference by initial into 100%. This is the percentage change formula which we will use a lot for while solving the problems. Okay. Just I am recapping yesterday's session. Okay, need not to worry. Why? Because almost some 7 to 8 students are new students today. That is the reason. Okay. So this is percentage change for us. Next,
one small observation which is very very important for us while solving the problems also. If a number is increased by 20 percentage, then how we will write the relation between the initial and final thing? How we write the relation between initial and final? 20 percentage means, tell me what is the fraction for 20 percentage? 20 by 100, which becomes 1 by 5. 1 by 5. Now when I write the initial and final values, just now we have written the percentage change formula. In that formula, what is the denominator we have? Initial value. So similarly, always this denominator will go as initial parts. Always this denominator will go as initial parts. Now when it comes to the final, it depends on whether it is increased or decreased. If the value increases, what we will do? 5 plus 1, 6. 5 plus 1, 6. For example, same, if a value is decreased by 10 percentage, assume, if a value is decreased by 10 percentage, 10 percentage, what is the fraction you will write? 1 by 10, 10 by 100, 0, 0 get cancels, and we will have 1 by 10. Now, as usual, initial value, the denominator will go directly for initial. Now, here it is decreased. So, 10 minus 1, 9. Final will become 9. So, this 5, 6, 10, 9 are not values. These are parts. 5 parts, 6 parts, 10 parts, 9 parts. Like this, we will call them as parts. Now, based on these concepts also, we have solved some problems. So, please do watch yesterday's session so that you will get a full clarity what we are doing, why we are doing, and all these things, students. Okay. Why? Because next, not only today's session, tomorrow we will have profit and loss, or maybe probably we may start today itself. That also depends on all these concepts only. So, our first session, that is yesterday's session, is very very important. Those who have not attended yesterday's class, please do watch that one. Then you will have a full clarity what we are doing and how we are doing in today's session. Why? Because there we have discussed multiple cases like income expenditure related one, election one, marks, or else successive percentage. We have discussed all these things in yesterday's session, which is very very important. Please do watch that one. Okay. Right. Now see the sixth question in your handout. Do everyone have the handout? No? Okay. I will ask them to give. You not to worry. Please open yesterday's handout. Okay, now see this one, students. Sixth, up to fifth we have discussed yesterday. So sixth question, P is equal to 40% of A plus 65% of B, and Q is equal to 50% of A plus 50% of B, where A is greater than B. In which context, in this context, which of the following statements is correct? Okay, this is the question for us, students. Now, actually, by comparing the things we can decide, but my suggestion was they are asking about P and Q, right? So what we can do is we will make some assumption, students. What is the assumption which we can make here is, what they are telling, A is greater than B, right? Assume A and B values such that A is greater than B. For example, and my suggestion is, take A as 200 and B as 100. Please try to take any assumption, please try to take it in hundreds or thousands. Any assumptions, you can take it in hundreds or thousands. That will be easy for us. Now, when it comes to P, what will happen to P? What is 40% of A? 40% of 200, 80. 40% of 200 is 80. Plus 65% of B is 65 itself. Why? Because we have assumed B as 100. So, now P value becomes what for me here? 145. P value is 145.
When it comes to Q, 50% of A. What is 50% of A? 100. Plus what is 50% of B? 50. Now this becomes what? 150. Now this becomes what? 150. Now, based on this, they have given 4 options. P is greater than Q? No. Q is greater than P? Yes. P is equal to P? No. Anyway, uncertainty will also go wrong. Why? Because we can say that Q is greater than P. Q is greater than P. So our answer we will get by assuming the values. Whenever the question is based on relations and the answer is also a relation. Relation means percentage is a kind of relation. That means to tell the relation A is greater than B by 20%, 30%. That is a relation, right? Similarly, ratios, some ratios, and the final answer is also a relation. Final answer is also a relation. Then there you can definitely assume the values. There is no wrong in that, but while assuming, please be careful. Sometimes they will give us some special conditions like this: A is greater than B. Accordingly, please make assumptions. Now see the 7th one. Read the question, students. A gardener increases the area of his rectangular garden by increasing its length by 40% and decreasing its width by 20%. The area of the new garden is, first and foremost thing, students, is the area constant? Did anywhere they mention in the question? No. So here don't think that our logic that product of two values will be always inverse. It is not like that. Sometimes if they mentions area is constant, we will use that one, else we will go it in the general form. What is happening with the length, students? What is happening with the length? Increased by how much? 40% increase, right? So 40% fraction will become what? 2 by 5. 40 by 100. 40 by 100. 40 by 100 for us, which in turn becomes what? 2 by 5. 2 by 5. So what is initial and final values here? Initial final chapandi 5 and 7. Why? Because it is increased. So length became 5 and 7. Now what happens to the breadth? It was decreased by what percentage? 20% decrease. So 20%, 20 by 100, it becomes what? 1 by 5. So now tell me, what is the initial breadth and final breadth? 5 and 4. Initial breadth is 5, final breadth is 4. Now what is the area of a rectangle formula? Length into breadth. That means I need to multiply this length into breadth. 5 5s are 25, 7 4s are 28. What happened to the area? Whether it increased or decreased? Increased. From 25 parts it was increased to 28 parts. They are asking us percentage increase. So percentage increase will become what for us here? How much? What is the difference between those two things? 3 parts by what? Actually initial value 25. Initial is 25, right? Into 100%. 25 ones, 25 fours. So 3 fours are 12%. So the area increases by 12%. The area here increases by 12%. Area increases by 12%. They will provide you the handout in a while. My only request is please try to come regularly. Why? Because each and every class is related. It is like a continuity process. So if you skip one class also, sometimes you may not understand some concepts. And what happens is if you add some more new people add on, then the students who were already present in the previous classes, they will get bored. Why? Because I need to tell once again the basics and all these things which I have already told in the previous classes.
Okay, right. Next, see this one. This is a general case. This is a general case. Please read the question and try to get the answer. Raju has 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset. But he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. So that means what is the money he is having? 9,000. That is equal to what? Only 75% of its value. So 75% is equal to what they given for us? 9,000. 75% of that handset value is equal to 9,000. First of all, please do find what is its 100%. Everyone please find out 100%. Yes, just everyone please find out what is its 100%. If you were able to identify it, well and good. If not, cross multiply it and please try to get the answer. What is its 100% is equal to? Cross multiply and get the answer. Here you will get the answer as 12,000 if you cross multiply it. Okay. So handset value is 12,000. 12,000. Now read the question. Therefore, he borrows 2,000 from his friend. He have 9,000 with him and he borrowed 2,000 from his friend. So now overall he will have how much? 11,000 with him. Now read the options. Raju still doesn't have enough amount to buy the handset. Yes, that is the correct answer. But just for namesake, please read the remaining. Raju has exactly the same amount required. No. Raju has enough amount to buy the handset and will have 500 with him after buying. No. Raju has enough amount to buy the handset and still have 1,000 rupees with him. No. So obviously our answer is first one. If they ask this type of questions, really we are lucky. But usually in recent times, they are not asking these type of questions. Okay, next, read the question. There is a simple logic here actually. Please try to understand that logic. Read the question, students, everyone. In adult population of a city, 40% men and 30% women are married. What is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there are no widows and widowers? Right? One simple logic, you will get the answer very clearly. We will see it, students. What they are telling is 40% of men and 30% of women are married, right? And clearly they are telling that they will marry only for once, whether it is women or men. They will marry for once and there is no widow or widowers. That means they are couples only. So when we will call a couple, when one man and one woman will become a couple, right? So that means when it comes to the married people, married men will be equal to married women. Then only this possibility will be there. The men who are married, that number will be equal to the women who got married. Then only it is possible, right? So therefore, from the given question, we should understand this one. Married men will be equal to married women according to the given condition. Why? Because they clearly mentioned that man will marry for once, woman will marry for once, and there is no widow or widowers. So that means married men will be equal to married women. Now what percentage of men are married here? 40%. So that means, can I say that 40% of men is equal to what percentage of women got married here? 30%. 30% of women. 40% of men is equal to 30% of women. This is the only logic. With this, almost our answer is done. Now from this, what I can write? Anyway, both are percentages only. Need not to worry. By 100, by 100, no need to write all these things. Directly you can cancel 0 and 0 here. Now tell me, what is the ratio between men and women here? 3:4. Please be careful. 3:4. Women will come here. So men and women are in what ratio? 3:4 ratio. Men and women are in what ratio? 3:4 ratio. Now,
You can go with 3x and 4x, but it will confuse you a lot. Instead of that, men I will take it as 300 and women I will take it as 400. Okay, why? Because men and women are in the ratio of 3:4. Now, what percentage of men got married? 40%. 40% of 300 will become how much, students? Married men. Married men is equal to 40, yes, 300. That is equal to 120. 40 by 100 into 300. When you cancel it, you will get 120. Anyway, married women also will be 120. If you calculate it also, you will get the same answer. It is waste of time in calculating that. Married women will be 120. If you calculate it also, you will get the same answer, students. 30% of 400, you will get 120 only. So overall, married people are how much? Married are how much? 240, right? Married are how much? 240. What is our question? What is the percentage of married adult population? What is the total population, students? 700. Out of 700, 240 got married. So percentage is equal to 240 by 700 into 100. 2 zeros get cancels. 7 ones, 7 threes is 21. Oh, all are threes only. Next, I will be left with 30, 34. So, okay, two options are 34. Actually, I think one option is 34 point something, or right. Please change one option to 34 2 by 7. So, the answer here becomes 34 2 by 7 percentage. 34 2 by 7 percentage. 34 2 by 7 percentage of adult population got married here. Those who don't have the handout, please raise your hand. Right. Now, please read the 10th question, students. In a class, 60% of students are from India, 50% of students are girls. Two different categories are there. Please observe carefully. Two different. Don't try to write them together. Write it separately. In a class, 60% of students are from India. So, from total, if 60% are from India, then obviously the 40% will be foreigners. 40% will be foreigners for us here. Next, that is one set. Write it separately. Next category is, and 50% of students are girls. So from total, if 50% are girls means obviously 50% will be boys. Okay, 50% of girls and 50% are boys. And next, if 30% of the Indian students are girls, 30% of Indian students are girls. See students, for our better understanding, we will take this as 100. I will remove the percentage. Just I will remove the percentage. Ignore the percentage. 50 boys and 50 girls. Assume it as 50 girls. 50 girls. 50 boys and 50 girls are there here for us. And now 30% of Indian students are girls. Now out of 60, what will be 30% students? 10% is 6, right? 10% is 6. Just to put a decimal point before the last digit to find any 10%. So 6 is 10%. What will be 30%? 18. So 18 students are girls for us. 18 students are girls. That means obviously the remaining 42 will be boys.
The remaining 42 will be boys. Next, what is our question? Then what percentage of foreign students are boys? Okay, if 42 boys are from India, then what about foreigners? How many foreign boys will be there? Total boys ఎంతమంది అండి? 50. అందులో 42 ఇండియన్స్ అయితే ఇంకా మిగిలేదు ఎంతమంది? 8. Those 8 are from this foreigners group. Those 8 are from this foreigners, right? Need not to worry about girls. Girls may be more in number, but for timing it is not our concern. Here, what percentage of foreign students are boys? So out of 40, 8 are boys, right? So percentage of boys will become what for us here? 8 by 40 into 100. 8 ones, 8 fives, 5 ones, 5 20s. So 20% of foreigners are boys here. Once again, malli vinandama. Out of total, 60% are Indians. And that means the remaining 40 will be foreigners. That is one case. Next, they are mentioning that 50% of students are girls and he left that like that. That means obviously the remaining 50 will be boys. I am assuming that the total strength of the class is 100. Now out of 100, 60 will be Indian students, 40 will be foreign students. That is one case. Sorry, 60 and 40. And 50 will be boys and 50 will be girls. Leave that aside. Now they are mentioning that 30% of the Indian students are girls. Total Indian students are 16 number. Out of that, 30% are girls. So 30% of 60 is 18. Out of 60, if 18 are girls, the remaining will be 42 boys. Right? Overall boy strength is what? 50. Out of that, 42 are Indians, means the remaining 8 people will be foreigners. So total foreigner strength was 40. 8 will be what percentage of 40? 8 by 40 into 100. 20% of foreigners are boys. 20% of foreigners are boys for us here. Right. A student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in these papers are in the proportion 5:6:7:8:9:10. Overall, he scored 60%. In how many number of papers did he score? Less than 60% of maximum numbers. See, first of all, most of the students will do one mistake, students. What is that mistake? I will tell you, and then later we will try to solve it. What they will do is, they will tell that maximum marks in every subject is same, means they will assume it as 100. Maximum marks per each subject is 100. And directly they have given a ratio, right? What they think here is, he will score 50, 60, 70, 80, 90 and 100. But actually that is wrong. That is wrong. He didn't score 50, 60, 70, 80, 90 and 100 out of 100. It is not like that. His marks ratios are in that manner. What actually they will is, marks ratio is what? Marks ratio is equal to, what did they mention for us here? 5:6:7:8:9:10. So can I take the marks as 5x, 6x, 7x, 8x,
9x and 10x. Yes, I can take. Why? Because their ratio is 5:6:7:8:9:10. ఈ రేషియోలో ఉన్నాయి మార్క్స్. ఇవి టోటల్గా యాడ్ చేసి ఎంత అవుతుందంట? ఈ స్కోరింగ్ ఓవరాల్ హౌ మచ్? 60%. ఓవరాల్గా 60%. మా ఈచ్ సబ్జెక్ట్ 100 మార్క్స్ అయితే టోటల్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? టోటల్ ఏమవుతుంది? టోటల్ 600. హీ స్కోర్డ్ హౌ మచ్? తను ఎంత స్కోర్ చేసి ఉన్నాడు? 60% ఆఫ్ 600. ఇదేమవుతుంది? 60% ఆఫ్ 600 360, right? Okay, now the marks scored by him was this much. ఇది కదా తను స్కోర్ చేసిన మార్క్స్. Now sum of this should be equal to 360. So that means what happens here? 5x plus 6x plus 7x plus 8x plus 9x plus 10x is equal to what? 360 is equal to 360. ఇప్పుడు ఇది ఏమైతే చేయండి ఒక్కసారి ఎడిషన్. 45x. ఓకే, 45x is equal to 360. 45 1s 45 8s. మీరు ఒక్కసారి మీరు తర్వాతకి జనరల్గా 5 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ చేసేయండి, మీకు వచ్చేస్తుంది. సో ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 8 ఫర్ అస్ ఇయర్. ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ 8 ఫర్ ఎక్స్ 8 అయితే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో మార్క్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఒకసారి చెప్పండి. 5x ఏమవుతుంది? 40 అవుతుంది. 6x ఏమవుతుంది? 48. 7x ఏమవుతుంది? 56. 8x 64. 9x 72 and 10x 80. సో దీస్ ఆర్ ద మార్క్స్ స్కోర్డ్ బై హిమ్. ఇవి తను స్కోర్ చేసిన మార్క్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని పేపర్లలో తనకు 60 మార్క్స్ కన్నా తక్కువ వచ్చినాయి? ఇన్ హౌ మెనీ పేపర్స్ డిడ్ హీ గెట్ మార్క్స్ లెస్ దాన్ 60? 3 పేపర్స్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 3. అంతేగాని ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా 50 60 70 80 అట్లా వేసుకొని ఒక 2 పేపర్స్లో 60 కన్నా లేక తక్కువ వచ్చింది, లేకపోతే ఒకటే పేపర్ 60 కన్నా తక్కువ వచ్చిందని అజ్యూమ్ చేసుకోవాకండి. మళ్ళీ ఒకసారి వినండి అమ్మా. ఈచ్ సబ్జెక్ట్ 100 మార్క్స్ అనుకుంటున్నాం. సో టోటల్ మార్క్స్ ఏమవుతుంది? 600. తను ఎంత స్కోర్ చేసినాడంటే ఓవరాల్గా 60%. సో 60% ఆఫ్ 600 విల్ బికమ్ హౌ మచ్? 360. ఓవరాల్గా తను 360 స్కోర్ చేసినాడు. అండ్ ద రేషియో ఆఫ్ మార్క్స్ గివెన్ వాస్ 5:6:7:8:9:10. మనకు ఆ మార్క్స్ ఏమైతే అప్పుడు 5x 6x అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 10x. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే నాకు దేనికి ఈక్వల్ ఉండాలి? 360కి. ఎక్స్ వాల్యూ ఏమని వచ్చినప్పుడు నాకు 8. సో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో తను ఎంత స్కోర్ చేసినట్టు? 5x అంటే 40, 6x అంటే 48 అండ్ సో ఆన్. 100లో 60% అంటే 16 కదా. సో 60 కన్నా తక్కువ ఎన్ని పేపర్స్లో వచ్చినాయి? తనకి 3 పేపర్స్లో వచ్చినాయి. ఇది ఒక్కటి కొంచెం జాగ్రత్త అండి. ఆ రేషియోని డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటారు, అది అట్లా కాదు. చూద్దాం ఒకసారి ఆ రేషియోని డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే 50 60 70 అట్లా కూడా చేయొచ్చు, బట్ కొంచెం పర్సెప్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందో చెప్తాను చూడండి. 50 60 70 80 90 100 అనుకోండి. ఇవి సమ్ ఎంత అవుతుంది మీకు? 450 అవుతుంది. అవునా? సమ్ 450 అవుతుంది అనుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. బట్ ఈ 450 మార్క్స్ ఎంతకి ఈక్వల్? 60%కి ఈక్వల్. దిస్ 450 మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 60%. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? 100% ఎంత అని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ 100%. అప్పుడు 100% ఎంత అవుతుందండి? 60 టేబుల్ ఇది ఎంతకు వెళ్తుంది? 75 టైమ్సా? అంతేనా కాదా? 100% మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు 750 వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ 100% యాజ్ 750. అంటే టోటల్ 6 సబ్జెక్ట్స్కి 750 మార్క్స్ అంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఎన్ని మార్క్స్ అవుతుంది? 125 అవుతుంది. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఎంత అవుతుంది? 125 అవుతుంది. అప్పుడు మీరు 125లో 60% క్యాల్కులేట్ చేయండి. అదంతా పెద్ద హెడ్ఏక్ అనమాట. అంటే మిక్సప్ అయిపోతుంది 125లో మళ్ళీ 60% క్యాల్కులేట్ చేయడం ఇదంతా. సో అది మాత్రం అజ్యూమ్ చేసుకోవాకండి. ఎస్, మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోవడంలో తప్పేం లేదు, బట్ అవంతా యాడ్ చేస్తే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? 60%కి ఈక్వల్ అవుతుంది.
Please solve this 12th one, students. The price of an article is decreased by 20% and then new price is increased by 25%. Effective change in percentage. Overall ఎన్నిసార్లు చేంజ్ అయిందండి ప్రైస్? 2 times చేంజ్ అయింది. మీ ఇష్టం, యూ కెన్ యూజ్ ద ఫార్ములా ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ ద ట్రిక్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వీ హ్యావ్? ఎఫెక్టివ్ పర్సంటేజ్కి ఫార్ములా ఏమున్నదండి మనకి? ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ XY by 100. X plus Y plus XY by 100. ఇంక్రీజ్ అయితేనేమో ప్లస్ తీసుకుంటాం, డిక్రీజ్ అయితేనేమో మైనస్ తీసుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఎందుకంటే చేంజ్ 2 సార్లు జరిగినది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. యూ కెన్ యూజ్ ఫార్ములా ఆర్ ద ట్రిక్. సో ఫస్ట్ డిక్రీజ్ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం తీసుకుంటాను? -20. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ అంటే వై ప్లేస్లో ఏం తీసుకుంటాను? +25. ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి? -20 +25 plus -20 into 25 by 100. Right? So -20 plus 25 plus 5. 21s 25s, 5 ones 5 5s. So -5. ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 0. 0 వచ్చిందంటే ఓకే, ఇక్కడ 0నే ఇచ్చారు. ఒక్కొక్కసారి నో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అని కూడా చెప్తాడు. ఓకే, సో 0 ఈజ్ ద చేంజ్ హియర్ ఫర్ అస్. ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇలా, మనం ట్రిక్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏంది చెప్పండి? ఫస్ట్ డిక్రీజ్డ్ బై 20%. 20% ఏమవుతుంది నాకు? 1/5. ఇనిషియల్ ఫైనల్. ఇనిషియల్ 5, ఫైనల్ 4. నెక్స్ట్ 25% increase. 25% means 1/4. This will become 4 and 5. Same value change అయింది కదా. When the same value changes, we will multiply them. 5 4s are 20. 4 5s are 20. Initial ఎన్ని parts ఉన్నది? 20. Final ఎన్ని parts ఉన్నది? 20. Is there any change? No change. So answer is 0%. 0%. మీరు కావాలంటే ట్రిక్తోనైనా చేయొచ్చు, దాంతోనైనా చేయొచ్చు. చెప్పినాను కదా, 2 times చేంజ్ అయితే ఇట్ ఈజ్ అప్ టు యూ. ఎందుకంటే ఫార్ములాలో ఈజీగా 2 times చేంజ్ని ఫిట్ చేయొచ్చు. మోర్ దాన్ 2 times అంటే 3 times కానీ 4 times కానీ చేంజ్ అయితే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే ఇంకొక 2 times చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఫార్ములాలో ఎట్లా ఫిట్ చేస్తాం మనం? డైరెక్ట్గా ఫిట్ చేయడానికి లేదు. సో వీ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ 1 second and 1 second. ఒక్కసారి వినండి, నిన్న విన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళు ఒకవేళ చేంజ్ ఇంకొకసారి కూడా ఒక 10% చేంజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని అన్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ మరి అప్పుడు ఏం చేస్తాం అని అంటే, ఫస్ట్ 20% డిక్రీజ్, నెక్స్ట్ 25% ఇంక్రీజ్, నెక్స్ట్ 10% కదా. ఫస్ట్ ఈ రెండింటి వాల్యూస్ మధ్యలో ఎఫెక్టివ్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా మీకు, ఆ అవుట్పుట్తోన నెక్స్ట్ ఆ థర్డ్ దాంతో చేస్తాం అనమాట. వన్స్ అగైన్ ఇదే ఫార్ములాని మళ్ళీ అప్లై చేస్తాం, XY ప్లేస్లో వాటిని తీసుకొని. అదే ట్రిక్లో అనుకోండి, ఎన్నిసార్లు చేంజ్ అయినా అని ఒకటేసారి రాస్తాం, ఒకటేసారి అన్నిటిని మల్టిప్లై చేసేస్తాం. 10 times చేంజ్ అయినా కానీ వీ విల్ రైట్ ఆల్ ద 10 values ఎట్ వన్స్ అండ్ వీ విల్ మల్టిప్లై ఎట్ వన్స్. ఇది చూడండి, read the question, 13th one. Please read the question. Successive discounts of 10 and 20% and then pay a service tax of 10%. Successive discounts of 20 and 10 and then pay a service tax of 10%. Pay a service tax of 10%, then successive discounts of 20 and 10. ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్ చెప్పండి కస్టమర్కి? ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్? ఒకసారి మీరు చూస్తే, మీరు కాన్సెప్ట్ ఫార్ములాతో ఆలోచిస్తే కొంచెం టైం పడుతుంది. అదే మన జనరల్ మెథడ్ చూద్దాం, ఏది మన ట్రిక్ చూద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఫస్ట్ 10 డిక్రీజ్ అవుతుందా? డిస్కౌంట్ మీన్స్ డిక్రీజ్. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ బై 10%, నెక్స్ట్ 20% డిక్రీజ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ 10% ఇంక్రీజ్. వై? బికాస్ యు ఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్లో ఏమవుతున్నది? 20% decrease, 10% decrease and then next you will pay a tax of
10%. Next, first you will pay a tax of 10%, and then he will give a discount of 20 and 10 successively. మీరు ఎటు తిరిగి అన్నిటినీ ఎటెస్టెచ్ రాస్తారా? ఆర్డర్ ఒకటి షఫుల్ అవుతుంది, అంతేనా? ఆర్డర్ విల్ గెట్ షఫుల్డ్. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు రాసినాం, ఓకే, తీసుకుందాం చూడండి. 3 కేసెస్ కూడా తీసుకుందాం. ఫస్ట్ కేస్ -10 డిక్రీస్ 10% మీన్స్ వాట్? 1/10. 1/10. సో ఇనిషియల్ ఫైనల్లో ఏమవుతుంది? 10, 9, అవునా? సెకండ్ ఏంది? మళ్ళీ డిక్రీజ్ బై 20%. 20% ఈజ్ వాట్? 1/5. 1/5 ఇది కూడా డిక్రీజే కాబట్టి ఏమని రాస్తావు? 5 and 4. నెక్స్ట్ 10% ఇంక్రీజా, సో 1/10. వాట్ యూ విల్ రైట్? 10 and 11. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? వీటన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తావా? యూ విల్ మల్టిప్లై ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్? యూ విల్ మల్టిప్లై. సేమ్ అట్లనే ఒకసారి సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేయండి. -20 అంటే ఏంది? 1/5. సో ఇనిషియల్ ఫైనల్ ఏమని రాస్తావు? 5, 4. నెక్స్ట్ -10 అంటే 1/10, 10, 9. నెక్స్ట్ +10 మీన్స్ 1/10, 10 and 11. మళ్ళీ సేమ్ అదే కదా, నీకు ఆర్డర్ ఒకటి కింద పైన అవుతుంది, బట్ ద వాల్యూస్ రిమైన్స్ సేమ్. సో ఈ 3 ఆప్షన్లు కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటుంది కస్టమర్కి, ఏది కూడా బెనిఫిట్ కాదు. సో ఇయర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ here the answer is all the options are equally good for the customer. వాడు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి లేకపోతే మీ టైం వేస్ట్ చేయడానికి ఇట్లా డిఫరెంట్గా స్టోరీస్ ఇచ్చినా కానీ ఎట్లయినా మనం లాస్ట్కి వాటన్నిటిని మల్టిప్లై చేయాలి ఒక ఆర్డర్లో రాసినాక. కాబట్టి ముందు మల్టిప్లై చేసినా వెనక మల్టిప్లై చేసినా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. మీరే చూడండి, అక్కడ 2 10s ఒక 5 ఉన్నది, ఇక్కడ కూడా 2 10s ఒక 5 ఉన్నది. అక్కడ 9, 11 and 4, ఇక్కడ కూడా 9, 11 and 4. మీరు థర్డ్ ఆప్షన్ రాసినా అదే వస్తుంది, అంతే, వేరే ఏమీ ఉండదు డిఫరెన్స్. 3 కూడా ఈక్వల్గానే కస్టమర్కి బెనిఫిట్. ఆల్ ద 3 విల్ బి ఈక్వల్లీ బెనిఫిటెడ్ బై ద కస్టమర్. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, అన్నీ ఒకటే. మీరు థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా కావాలంటే రాసేసుకోండి, అది కూడా సేమ్ ఇంతే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక జనరల్ క్వశ్చన్, మీరు షాపింగ్కి వెళ్తారు, షాప్ కీపర్ ఒక సింగిల్ 50% డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేస్తాడు, ఇంకో దానిపైన ఏమో 30 + 20 అంటాడు. ఏది చూస్ చేసుకుంటారు? సింగిల్ 50% డిస్కౌంట్ ఒకటి, 30 + 20 ఒకటి. ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్ మీకు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ వీటికి వెళ్తే మొత్తం అవే కనిపిస్తాయి మీకు. ఏది బెస్ట్ ఆప్షన్ చెప్పండి? సింగిల్ 50 బెస్ట్. ఎందుకు? సింగిల్ 50 అంటే 50నా? ఒకవేళ 30 + 20 అన్నాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ మీన్స్ వాట్ యూ విల్ డూ? -30 -20 నా? డిస్కౌంటే కదా, -30 -20. అప్పుడు నువ్వు ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఏమవుతుంది? -30 -20 ప్లస్ -30 ఇంటూ -20/100, అవునా? -30 -20 -50, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 2 zeros గెట్ క్యాన్సిల్, 3 2s are 6. ఇదేమవుతుంది? ఫైనల్గా 44. అంటే 30-20 మీకు వచ్చేది 44%. సో ఏది బెస్ట్? సింగిల్ డిస్కౌంటే బెస్ట్. అందుకోసమే ఈ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్లో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నువ్వు కార్ట్లోకి యాడ్ చేసిన తర్వాతకే కార్డు పైన డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు, కానీ ముందే కార్డు పైన డిస్కౌంట్ ఇవ్వడు, చూపిస్తాడు అంతే. బట్ కార్ట్లోకి యాడ్ చేసి ఫైనల్ ప్రైస్ పైన డిస్కౌంట్ ఇస్తారు వాళ్ళు, ఎందుకంటే 2 times డిస్కౌంట్ ఇస్తాడు. ఒక ప్రోడక్ట్ మీద 36% డిస్కౌంట్ అంటాడు, కార్డు యూజ్ చేస్తే +10 అంటాడు. అదితో ఇచ్చేదో డైరెక్ట్ 46 ఇవ్వచ్చు కదా, 46 ఇవ్వరు డైరెక్ట్గా, ఎందుకంటే 46 ఇస్తే ఎక్కువ డిస్కౌంట్ వస్తుంది మీకు. బట్ పబ్లిక్ ఏమనుకుంటారు? ఓకే 36% ఆల్రెడీ ప్రైస్ తగ్గుంది, నాకు ఇంకో 10% వస్తుంది, ఓవరాల్గా 46% డిస్కౌంట్ వస్తుంది అనుకుంటాం మనం. బట్ అది అట్లా కాదమ్మా, మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే అదే 41 42 అవుతుంది. రైట్. నెక్స్ట్ సీ దిస్ 14th one. 14th ఒకసారి చూడండి.
if there is a policy that 1/3 of a population of a community has migrated every year from one place to some other place, what is the leftover population of the community after the 6th year if there is no further growth in the population during that period? ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారంటండి? 1/3. ఇంత ముందు వరకు మనకు పర్సంటేజ్లో ఇచ్చినాడు, బట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనకి ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చేసిండు, వాడే మనకి వర్క్ని ఈజీ చేసేసాడు. సో 1/3 రైట్. ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారు? 1/3. వెళ్ళిపోతున్నారంటే ఏంది? డిక్రీజా ఇంక్రీజా? డిక్రీజ్. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ ఫైనల్ ఏమైతే చెప్పండి? 3 and 2. ఇట్లా ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాతకి మనకు అడుగుతున్నాడు స్టోరీ? 6 years తర్వాతకి. అంటే 6 years కూడా ఇదే ఉంటుందా స్టోరీ? అంటే నువ్వేమని రాస్తావు? 6 3s రాస్తావు, రైట్, అండ్ 6 2s రాసేస్తావు, రైట్. ఇప్పుడు ఇనిషియల్ ఏమవుతుంది? 3 to the power of 6. ఫైనల్ ఏమవుతుంది? 2 to the power of 6. 3 to the power of 6 ఏమవుతుందండి? 3 to the power of 6, 729. ఓకే, దిస్ విల్ బికమ్ 2 to the power of 6 ఏమవుతుంది? 64. ఇప్పుడు చూడండి, నౌ 6 years తర్వాతకి ఎంత పాపులేషన్ ఉన్నది? ఫైనల్గా 64. ఇనిషియల్గా ఎంత ఉన్నది? 729. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ ఓవర్ పాపులేషన్? 64 out of 729. అంటే మీరేం రాస్తారు? 64/729. 64/729. అందుకోసమే మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఈ ఫ్రాక్షన్స్, ఈ మెథడ్సే యూజ్ చేస్తున్నామండి. క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగినా కానీ మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇంతకన్నా వాళ్ళు వెళ్ళడానికి స్కోప్ లేదు అక్కడ మనకి. వాళ్ళు పర్సంటేజ్లో ఇచ్చినా మనం ఫ్రాక్షన్లో కన్వర్ట్ చేసినాం, వాళ్ళు ఇంకా ఫ్రాక్షన్లోకి ఇస్తే మనకి ఇంకా ఈజీ. నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ఓకే, మనం నిన్న సాల్వ్ చేసినాం, గుర్తుందా? పాపులేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ 20%, 30% అని. అక్కడ ఏంటంటే మనం 20% డిక్రీజ్ అయిందంటే 1/5 రాసినాం. 1/5 రాసేసి ఏం చేసినాం? 5 4 అని రాసినాం. ఇట్లా 2 yearsకి 3 yearsకి డిక్రీజ్. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా వాడే 1/3 అని ఇచ్చేసిండు. సో ఇంకా మళ్ళీ మనం కన్వర్షన్ ఇవేం అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా 1/3 రాసేసినాం. సో 6 years తర్వాతకి మనకి 6 3s వస్తాయి, 3 to the power of 6. 6 2s వస్తాయి, 2 to the power of 6. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ సీ దట్ 15th one. 15th ఒకసారి చేయండి అమ్మా అందరూ. ప్లీజ్ సాల్వ్ దట్ 15th one. చేంజ్ 3 times అయింది. సో మీరు ఫార్ములా అవసరం లేదు, ఆ ట్రిక్లో సాల్వ్ చేయండి. ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ ట్రై టు సాల్వ్. ఫార్ములా అవసరం లేదు, ట్రిక్తో సాల్వ్ చేయండి. 3 times చేంజ్ అయింది కాబట్టి. సో ఫైనల్లీ విల్ గెట్ 10% ఇంక్రీజ్, అంతే కదండి. సో 3 times చేంజ్ అయినది. మాకు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, ఎవ్రీ ఇయర్ 1 or 2 questions ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా. మన అదృష్టం బాగుంటే డైరెక్ట్గా పర్సంటేజ్ ఇస్తున్నాడు, లేకపోతే నిన్న ఒక ప్రాబ్లం చేసినాం కదా వేరియబుల్ కేతోని, అది ఇస్తున్నారు.
అయితే ఇది లేకపోతే అది ఏదో ఒకటి కానీ రెండు కానీ క్వశ్చన్స్ పక్కాగా వస్తాయి ఈ పర్సంటేజ్ ఐ మీన్ సక్సెసివ్ చేంజ్ పైన. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లీజ్ సాల్వ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 16th. ఇది ఎలక్షన్కి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడిగినారు. జాగ్రత్తగా చదివి అల్గారిథంలోనే రాయండి, మీరు వర్డ్స్తోని ఇవేమి రాయవాకండి, నిన్న మనం చూసినాం. ఓకే, ఫస్ట్ టోటల్, వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద టోటల్, అదే మనకి క్యాల్కులేట్ చేయమన్నారు. నెక్స్ట్ క్యాస్ట్ ఓట్స్, డిడిన్ క్యాస్ట్ ఓట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఎస్, 80% క్యాస్టెడ్ దేర్ ఓట్స్. సో 80% ఆఫ్ టోటల్ క్యాస్టెడ్ దేర్ ఓట్స్. డిడిన్ క్యాస్ట్ వాళ్ళతో మనకు అసలు అవసరమే లేదు, నీడ్ నాట్ టు వరీ అబౌట్ దోస్ పీపుల్. నెక్స్ట్ దేర్ వేర్ నో ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్, అంటే క్యాస్ట్ అయిన ప్రతి ఓటు కూడా వ్యాలిడ్ ఓట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ దేర్ వాజ్ నో నోటా, క్లియర్గా మెన్షన్ చేసినాడు, నోటా అనేది కూడా లేదు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ గాట్ 56% ఆఫ్ ఓట్స్ క్యాస్ట్, అంటే ఎక్స్కి క్యాస్టెడ్ ఓట్స్లో ఎన్ని ఓట్స్ వచ్చినాయంట, 56% ఆఫ్ ఓట్స్ వచ్చినాయంట. దట్ మీన్స్ ఎక్స్ విల్ గెట్ హౌ మచ్ హియర్, 56% ఆఫ్ 80% ఆఫ్ టోటల్. ఎందుకంటే క్యాస్టెడ్ ఓట్స్లో తనకి 56% వచ్చినాయంట. అంటే అప్పుడు వైకి ఎంత పర్సంటేజ్ వస్తుందండి, 44% ఆఫ్ 80% ఆఫ్ టోటల్. అంతే కదా, అంతే కదా దాని మీనింగ్. అండ్ 1/1440, ఈ 1440 అనేది ఏంది ఇక్కడ, మెజారిటీనా? మెజారిటీ మీన్స్ వాట్, ఓట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద విన్నర్ అండ్ లూజర్. ఇద్దరి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత అండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పీపుల్, 12% ఆఫ్ 80% ఆఫ్ టోటలే కదా, అంతేనా కదా? తనకేమో 56%, వీళ్ళకేమో 44%. సో 56 - 44, 12% ఆఫ్ 80% ఆఫ్ టోటల్. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఈక్వల్ అంట, 1440కి ఈక్వల్ అంట. సాల్వ్ చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఓట్స్ హియర్. ఈ ఇయర్ కూడా ఎలక్షన్ మీద ఇస్తాడేమో, ఎలక్షన్స్ అవుతున్నాయి ఒక 4-5 స్టేట్స్లో, బర్నింగ్ టాపిక్. సర్ అని కూడా యాడ్ చేస్తాడేమో చూడండి. ఎస్ఐఆర్ ఏమొచ్చిందండి ఆన్సర్, 15,000 వచ్చింది. ఓకే, okay, so total number of voters are here 15,000. సో మీకు 15,000 ఓటర్స్ వస్తారు. సాల్వ్ చేయండి అమ్మా, క్యాన్సిలేషన్ జాగ్రత్తగా చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు పెద్ద నెంబర్స్ ఏమైనా కనిపిస్తే ఈఫ్ పాసిబుల్ పెద్ద నెంబర్స్తోనే క్యాన్సిల్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వీ ఆల్ నో 12 స్క్వేర్ ఈజ్ 144, రైట్? సో అక్కడ మాకు 12 కనిపిస్తుంది, 144 కనిపిస్తున్నది. డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ అవిటిని క్యాన్సిల్ చేసేయండి. దెన్ దట్ బికమ్స్ 120. నెక్స్ట్ 80, 20 అంటే మనకు చెప్పొచ్చు 0, 0 క్యాన్సిల్ అయిపోయినా అని 4 2s are 4 3s are. నెక్స్ట్ 2 and 100ని క్యాన్సిల్ చేసి అయిపోతుంది మీకు.
So 1500 you will get the final answer. Right. This is regarding marks based మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగినది. ప్లీజ్ సీ ది 17th one. P scored 40 marks more than Q in an examination. P scored 40 marks more than Q in an examination. If Q scored 10% less marks than P, then how much did Q score? Then how much did Q score? ఇక్కడ కొంచెం ట్రిక్కీ ఉంటుందండి, ఒక్కోసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు స్టూడెంట్స్. ఓకే, P scored 40 marks more than Q అంటే నేను ఏమని రాయొచ్చు, రిలేషన్ ఏం రాయొచ్చు అండి, P ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q మైనస్ 40 అని రాయొచ్చా? P ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q మైనస్ 40. అండ్ నెక్స్ట్ Q scored 40 marks more than Q, అదే Q plus 40 marks more than Q, so Q plus 40. If Q scored 10% less marks than P, అంటే Q is equal to 90% of P. Q is equal to 90% of P. మా Pకి Qకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత? 10% of P నా? డిఫరెన్స్ ఈజ్ వాట్? డిఫరెన్స్ ఈజ్ 10% ఆఫ్ ఎవరు? P. 10% ఆఫ్ P. 10% ఆఫ్ P. ఈ డిఫరెన్స్ మార్క్స్లో డిఫరెన్స్ ఎంత? 40 నా? సో దట్ మీన్స్ 10% ఆఫ్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 40. 10% ఆఫ్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 ఫర్ అస్ ఇయర్. 10% 40 అయితే 100% ఎంత అవుతుందండి? 400. సో 100% ఆఫ్ P విల్ బికమ్ వాట్? 400. బట్ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంది? Q స్కోర్డ్ హౌ మచ్? Q ఎంత స్కోర్ చేసినారు? P కన్నా 40 తక్కువ కదా. సో Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 400 మైనస్ 40, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360. కొంతమంది ఫ్లోలో ఇక్కడ వరకు 400 రాగానే మార్క్ చేసేస్తారు, కొంచెం జాగ్రత్త. మనకు అక్కడ అడిగింది Q మార్క్స్. ఇది కామన్గా చేసే మిస్టేకే. ఇక్కడ వరకు కష్టపడి చేస్తారు, డిఫరెన్స్ 10% కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. 10% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అని కూడా రాస్తారు. అంటే ఎందుకు రాస్తారు, ఎక్కడ తప్పు చేస్తారో కూడా చెప్తానమ్మా. అంటే క్వశ్చన్ చదివేస్తారు, క్వశ్చన్ చదివి ఏం చేస్తారంటే 10% డిఫరెన్స్ ఉంది ఇద్దరి మధ్యలో, 10% ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్క్స్లో 40 డిఫరెన్స్ ఉందని 10% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అని రాస్తారు ఇన్ జనరల్గా కొంతమంది స్టూడెంట్స్. అప్పుడు 100% ఏమొస్తుంది? 400 ఆప్షన్స్లో ఉంటుంది, మార్క్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. బట్ మీరు రాసేటప్పుడే కొంచెం క్లియర్గా 10% ఆఫ్ హూమ్? P. 10% ఆఫ్ P అని కానీ ఇట్లా ఇది ఒక్క స్టెప్ రాసినారనుకో ఆ తప్పు చేయరు. మీకు ఇక్కడ P 400 అని తెలుస్తుంది, క్వశ్చన్లో మనకు అడిగింది Q కాబట్టి మీరు 360 అని రాస్తారు. అట్లా కాకుండా బ్లైండ్గా 10% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అని రాస్తే తప్పు చేసేందుకు ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైట్ ఇట్ లిటిల్ బిట్ క్లియర్లీ. 10% ఆఫ్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40. ఉత్తి 10% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 అని రాయవాకండి మీరు రాసేటప్పుడు. 10% ఆఫ్ P ఈజ్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ ఇట్లాంటిదే, చూడండి, సాల్వ్ చేయండి. ప్లీజ్ సాల్వ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సిమిలర్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఇట్లాంటిదే ఉన్నది, మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి అమ్మా.
రైట్. ఏ ఎంత స్కోర్ చేస్తాడు 400, బట్ మనకు అడిగింది బి. సో బి విల్ స్కోర్ 380. బి స్కోర్స్ హియర్ 380. ఓకే, కొంచెం అదొక్కటి, ఎందుకంటే అది ఈజీగా కనిపిస్తుంది. అదేమంటారు ఎంతూజియాజంతో ఒక్కోసారి తప్పు చేసేందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్. రైట్, నెక్స్ట్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. ఏ స్టూడెంట్ హ్యాస్ టు గెట్ 40% మార్క్స్ టు పాస్ ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్. సపోజ్ హీ గెట్స్ 30 మార్క్స్ అండ్ ఫెయిల్స్ బై 30 మార్క్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్? ఎంత వస్తే పాస్ అంటండి? 40%. తనకి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి? 30. ఎన్ని మార్క్స్తో ఫెయిల్ అయినాడు? 30తోన. సో ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ పాస్ మార్క్స్ ఏమైతాయి చెప్పండి? 60. వై? బికాస్ ఈ స్కోర్డ్ 30, ఇంకో 30 వచ్చుంటే తన ఎగ్జామ్లో పాస్ అవుతుండే. సో 60 మార్క్స్. నౌ పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత? పర్సంటేజ్లో 40%. దేర్ ఫోర్ వాట్ ఐ కెన్ సే 40% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. ఏమడుగుతున్నారు మనకి? మ్యాక్సిమం మార్క్స్. దట్ ఈస్ 100% బికమ్స్ వాట్? 150. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, మీకే ఆన్సర్ వస్తుంది. క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా, మీకే ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. 40% ఈజ్ 60, దెన్ 100% బికమ్స్ what? Consider it as x and cross multiply it. ఎగ్జామ్ మీద మార్క్స్ ఇస్తే, క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మనం రియల్గా కొంచెం లక్కీ అండి. 2 వేస్లో ఒకటి మ్యాక్సిమం ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ చాలా ఈజీగా, చాలా త్వరగా మనం ఆన్సర్ చేయవచ్చు, ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అవ్వదు. రైట్. ఇన్ ఏ టెస్ట్ ఏ క్యాండిడేట్ అటెంప్టెడ్ ఓన్లీ 8 questions and scored 50% marks in each of the question. If you obtained a total of 40% in the test and all the questions in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? How many questions were there in the test? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు టెస్ట్లో. ఓకే, ఓకే. అజంప్షన్తో వెళ్ళొచ్చు, బట్ ఏం చెప్తామంటే మేము చెప్పినప్పుడు మీకు ఒక్క వాల్యూ కనిపించినా అని అజంప్షన్ చేయకూడదమ్మా అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ 8 అనేది ఒక వాల్యూ కనిపిస్తుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్ అనే వాళ్ళు అజంప్షన్ చేయరు. సో బెటర్ అదే రూల్ కంటిన్యూ అయితే బెస్ట్. ఇక్కడ కూడా మనం అజంప్షన్ లేకుండా ట్రై చేద్దామమ్మా. ఓకే, వీల్ ట్రై టు సాల్వ్ ఇట్ వితౌట్ అజంప్షన్. అజంప్షన్ లేకుండా ట్రై చేద్దాం. టోటల్ క్వశ్చన్స్ టీ అనుకుందాం. We need to find T. That is the total. How many questions were there in the test? Total questions T అనుకుందాం. Each question marks M అనుకుందామండి. We will assume each question marks as M. We will assume each question marks as M. తను ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసినాడండి? 8. అండ్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయి? తనకి 50% మార్క్స్ వచ్చినాయి. సో మార్క్స్ స్కోర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటూ, ఎందుకంటే తను 8 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసినాడు, 8 ఇంటూ 50% అంటే m/2నా. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ m మార్క్స్ మీన్స్ 50% మీన్స్ ఈ విల్ స్కోర్ m/2. మార్క్స్ స్కోర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 ఇంటూ m/2. సో ఈ స్కోర్డ్ హౌ మచ్? 4m. ఈ స్కోర్డ్ హౌ మచ్? 4m. ఇప్పుడు టోటల్ మార్క్స్ ఏమైతే చెప్పండి దీంట్లో నుంచి? ఫస్ట్ రాసిన దాని ప్రకారం టోటల్ క్వశ్చన్స్ టీ, ఈచ్ క్వశ్చన్ ఎం. టోటల్ మార్క్స్ ఏమవుతుంది? టీఎం. టోటల్ మార్క్స్ ఈస్ టీఎం, టీ ఇంటూ ఎం. హీ స్కోర్డ్ హౌ మచ్? 4m. దిస్ 4m is what percentage?
40%. Therefore 4m is equal to 40% of tm. అంతేనా? టోటల్లో 40% కదా, తను స్కోర్ చేసింది ఎంత? 4m. దిస్ ఈజ్ 40% ఆఫ్ టోటల్ మార్క్స్. ఇది ఎక్స్పాండ్ చేయండి. 4m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40/100 ఇంటూ tm. mm గెట్స్ క్యాన్సల్డ్, m ఎట్లాగో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ 4 1s 4 10s, 0 0 గెట్ క్యాన్సిల్. టోటల్ ఏమవుతుంది? 10. సో హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామినేషన్? 10 questions ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకేనా? టోటల్ క్వశ్చన్స్ టీ అనుకోండి, ఈచ్ క్వశ్చన్ m మార్క్స్ అనుకోండి. టోటల్ మార్క్స్ ఏమైతాయి? tm. మార్క్స్ స్కోర్డ్ బై హిమ్ వాస్ 8 into m/2, దట్ ఈస్ 4m. See 21st. There is an order of 19,000 quantity of particular product from a customer. The firm produces 1,000 quantity of that product per day, out of which 5% are unfit for sale. ఓకే, పర్ డే ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తారండి వాళ్ళు? 1000. అందులో 5% అన్ఫిట్ అంటే డ్యామేజ్డ్ అని అర్థం చేసుకుందాం. సో ఎన్ని ఫిట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి? 95% ఫిట్ ఉంటాయి. 95% ఆఫ్ 1000 ఏమవుతుంది? 950. అంతే కదా? సి ఫిట్ ప్రోడక్ట్స్ పర్ డే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 95% ఆఫ్ 1000. ఎందుకంటే వాళ్ళు డేలో 1000 ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, అందులో 5% అన్ఫిట్. సో ఫిట్ ఎంత ఉంటుంది? 95% ఉంటుంది మనకి. సో 95% ఆఫ్ 1000 ఏమవుతుందండి? 950. 95/100 ఇంటూ 1000 చేస్తే 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఒక 0 ఉంటుంది మనకి. 950. సో ఒక డేలో వాళ్ళు సేల్ చేయగలిగే ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని? 950. వాళ్ళకు వచ్చిన ఆర్డర్ ఎంత? 19,000. సో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 19,000/950. ఒక రోజులో వాళ్ళు 950 ప్రోడక్ట్స్ చేయగలుగుతారు. వాళ్ళకు వచ్చిన ఆర్డర్ 19,000. 0 0 గెట్ క్యాన్సల్. మీరు డైరెక్ట్ 95తో చేస్తా అంటే గుడ్, ఇఫ్ నాట్ 5 టేబుల్తోనైనా వెళ్ళండి. 5 19s 5 3s 15 4 0 ఉంటుంది మనకి. 8 0. ఇంక ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైంది. 19 1s 19 2 and 0. ఎన్ని డేస్లో వాళ్ళు ఫినిష్ చేయగలుగుతారు ఆర్డర్ని? 20 డేస్లో ఫినిష్ చేస్తారు. will be completed means in 20 days they will finish the order. 20 డేస్లో వాళ్ళు ఆర్డర్ని ఫినిష్ చేస్తారు. ఇది ఆల్రెడీ
అయిపోయిందమ్మా, ఇది రిపీట్ అయింది. 22nd క్వశ్చన్. ఓకే రైట్. ఇది లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్, ఇవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఒక్కసారి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేదానికన్నా ముందు ఒక చిన్నది చూద్దాం మనం, తర్వాతకి ఈ ప్రాబ్లం. వెన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు, వెన్ ఎవర్ యూ డ్రా ఎనీ వెన్ డయాగ్రామ్, మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ వెన్ డయాగ్రామ్, 2 ఎలిమెంట్స్తోనైతే వెన్ డయాగ్రామ్ ఇట్లా డ్రా చేస్తాం. ఒకవేళ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే వెన్ డయాగ్రామ్ ఇట్లా డ్రా చేస్తామండి. ఓకేనా? అజ్యూమ్ ఇది వచ్చేసి మ్యాథ్స్, ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఫర్ టైం బీయింగ్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ అనుకుందాం. ఈ క్వశ్చన్లో కూడా అదే ఉందా? సరే, ఆ క్వశ్చన్తో సంబంధం లేదు, మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ అనుకుందాం. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ పోర్షన్ టెల్స్ అస్? ఈ పోర్షన్ ఏం చెప్తుందండి మనకి? ఈ పోర్షన్ ఏమవుతుంది? బోత్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్. దిస్ పోర్షన్ విల్ టెల్స్ అస్ బోత్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్. ఈ పోర్షన్ ఏం చెప్తుంది మనకి? ఓన్లీ మ్యాథ్స్. ఓకే, మీ ఇంటెన్షన్ అర్థమైంది, బట్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ as ఓన్లీ మ్యాథ్స్. we will call it as only maths. What we call this as only English. Only English. ఇప్పుడు వెన్ డయాగ్రామ్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్లో మీకు మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ 80, ఇంగ్లీష్ స్టూడెంట్స్ 70 అని ఇచ్చినారు అనుకోండి. బోత్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ చూస్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఒక 20 అన్నారు. బోత్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ చూస్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఒక 20 అన్నారు. సో ఎప్పుడు కూడా వెన్ డయాగ్రామ్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫిల్ ఫ్రమ్ ద కామన్ ఏరియా ఫస్ట్. ఏదైతే కామన్ ఏరియా ఉంటుందో అది ఫస్ట్ ఫిల్ చేయాలి మనం. సో ఫస్ట్ కామన్ ఏరియా ఇది కదా, సో ఇందులో 20 రాసేసినాం. వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ దిస్ 20. మొత్తం మ్యాథ్స్ ఎంతమంది అండి? 80. అంటే మ్యాథ్స్ సర్కిల్ మొత్తం నాకు ఎంత ఉండాలి? 80కి సమ్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్ సర్కిల్లో 20 ఉందా? అప్పుడు ఓన్లీ మ్యాథ్స్లో ఎంతమంది అవుతారు? 60 అవుతారు. నౌ ఓన్లీ మ్యాథ్స్ విల్ బికమ్ హౌ మచ్? 60 ఫర్ అస్. ఆల్ కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? 70. Now already in this English circle 20 are filled. Now here we will get how much? 50. This is the process. Always we should fill from the most common area. Most common area. Now if you have 3 elements, what is the most common area here? Tell me. This is the most common area. Why? Because here all the 3 circles are intersecting. So first I need to fill this one. ఫస్ట్ మీకు ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఈ సెంటర్ దాన్ని ఫిల్ చేయాలి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ యూ షుడ్ గో టు దిస్ పోర్షన్ ఆర్ దిస్ పోర్షన్, ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ 3s, అండ్ యూ షుడ్ ఫిల్ దిస్ 3 ఏరియాస్, అండ్ దెన్ లేటర్ యూ షుడ్ గో బ్యాక్ టు దిస్ ఏరియాస్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ ఏ వెన్ డయాగ్రామ్. ఇది మనకు ఆర్డర్ అండి వెన్ డయాగ్రామ్ని ఫిల్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఆల్వేస్ వీ షుడ్ స్టార్ట్ ఫిల్లింగ్ ఫ్రమ్ ద మోస్ట్ కామన్ ఏరియా, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లీస్ట్ కామన్, అండ్ దెన్ లీస్ట్, అండ్ దెన్ లాస్ట్. దిస్ షుడ్ బి ద ఆర్డర్. మనకైతే 2 ఎలిమెంట్స్తో కానీ లేకపోతే 3 ఎలిమెంట్స్తో కానీ ఉంటుంది మోస్ట్లీ. యూ విల్ నాట్ గో బియాండ్ దట్. సో అయితే ఈ స్టైల్లో కానీ ఈ స్టైల్లో కానీ మనం ఫిల్ చేయాల్సింది ఉంటుంది. నౌ కమ్ టు దిస్ క్వశ్చన్. రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ 80% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, 70% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ ఇన్ హిందీ, అండ్ 50% ఫెయిల్డ్ ఇన్ బోత్ ద సబ్జెక్ట్స్. ఫస్ట్ 2 ఏమి ఇచ్చినాడు? పాస్ గురించి ఇచ్చినాడు. కంబైన్డ్గా ఏమి ఇచ్చినాడండి? ఫెయిల్. సి, ఇంగ్లీష్ పాస్ 80%, హిందీ పాస్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 70%, బోత్ ఫెయిల్డ్ is what? 15%. Now you can draw Venn diagram. Venn diagram డ్రా చేసేటప్పుడు అయితే నువ్వు మొత్తం పాస్కి వెన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయొచ్చు, లేకపోతే మొత్తం ఫెయిల్డ్కి వెన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయొచ్చు. బట్ ఇచ్చిన డేటాలో చూడండి, కొంచెమేమో పాస్ ఉంది, కొంచెమేమో ఫెయిల్ ఉన్నది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ మేనర్? నేను ఇప్పుడు పాస్కి డ్రా చేయాలన్నా ఫెయిల్కి డ్రా చేయాలన్నా చెప్పండి. దేనికి డ్రా చేయగలుగుతాం? సరే చేస్తాము, చేయకూడదు. ఫర్ విచ్ వీ కెన్ డ్రా ఫెయిల్డ్. వై? బికాస్ మీకు ఇంత ముందుకే చెప్పినాను, వెన్ వీ ఫిల్ ద వెన్ డయాగ్రామ్ వీ విల్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ వాట్? కామన్ థింగ్. ఇక్కడ కామన్ డేటా ఏమి ఇచ్చినాడు మనకి? ఫెయిల్డ్ డేటా ఇచ్చినాడు.
సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ షుడ్ కన్వర్ట్ ద రిమైనింగ్ 2 ఆల్సో ఇంటూ ఫెయిల్డ్ పర్సంటేజ్. ఇంగ్లీష్లో పాస్ 80% అయితే ఫెయిల్ ఎంతమంది అవుతారండి? ఫెయిల్ విల్ బికమ్ వాట్? 20%. హిందీలో పాస్ 70% అంటే ఫెయిల్ ఏమవుతారు? 30%. నౌ యూ హ్యావ్ కంప్లీట్ డేటా ఫర్ ఫెయిల్డ్ వన్. నౌ యూ కెన్ డ్రా ఏ వెన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఫెయిల్డ్ కేటగిరీస్. సో ఇంగ్లీష్, హిందీ. ఇంగ్లీష్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఎంతమంది? 20%. హిందీలో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు 30%. నౌ ఇన్ బోత్ ద సబ్జెక్ట్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ గాట్ ఫెయిల్డ్? 15. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ ఫిల్ దిస్ ఏరియా. ఓకే, ఇది 15 అయితే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు 5%, ఓన్లీ హిందీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు 15%. రైట్? వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ సబ్జెక్ట్? ఇన్ ఓన్లీ వన్ సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్. దిస్ 5 will indicates as what? Students who failed only in English. This 15 will indicate as what? Student who failed only in Hindi. What is our question? What is the percentage of students who failed in only one subject? So what will be our answer here? 5 plus 15, that is equal to 20%. So 20% of students failed in only one subject. It can be either Hindi or English. రిమెంబర్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డేటా ర్యాండమ్గా ఇచ్చినప్పుడు కామన్గా ఏదైతే ఇస్తారో దాంట్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే వీ విల్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ ఫిల్లింగ్ ఫ్రమ్ ద కామన్ ఏరియా. దట్ ఈస్ కీ హియర్. In this percentage, students, make sure that you understood these 5 concepts: percentage change, successive percentage, product of two values constant. Yesterday we have seen one concept, right? That one, marks based questions and elections based questions. These are the 5 key topics which everyone should be perfect. ఈ 5 కాన్సెప్ట్స్ మీరు పక్కాగా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలండి. మిగతా అంటే ఇంకా ర్యాండమ్గా హియర్ అండ్ దేర్ యూ రీడ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ సాల్వ్ ఇట్. బట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ పీపుల్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ 5 కాన్సెప్ట్స్. ఈ 5 కాన్సెప్ట్స్ నుంచే మనకి అరౌండ్ సమ్ 3 to 4 క్వశ్చన్స్ అడిగేటందుకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. దీస్ 5 కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ సక్సెసివ్ పర్సంటేజ్లోనే అమ్మ మీకు ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ కేసు వస్తుంది, పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ కేసు వస్తుంది, మనం చూసినాం. సో ఈ 5 ఏరియాస్ కొంచెం చూసుకోండి, విచ్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం, బట్ స్టిల్ మీరు చెక్ లిస్ట్లో ఒకసారి ఇవి పెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందైనా కానీ మీకు జనరల్గా ఒక చెక్ లిస్ట్ లాగా, అంటే ఇది వచ్చా, ఈ టాపిక్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవడానికి కానీ లేకపోతే రీకలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ ఇవి 5 మేజర్ మీరు అక్కడ రాసుకోండి. మీరు ఎగ్జామ్ వెళ్ళే ముందైనా అని ఒక్కసారి ఓపెన్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్స్ నేను తరోగా ఉన్నానా లేనా అని చూసుకోండి. గుడ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఈ 24th మనం నిన్న సాల్వ్ చేసినాం ఆల్రెడీ. ఎస్టర్డే వీ హావ్ సాల్వ్ దిస్ 24th one. నెక్స్ట్ ప్లీజ్ సీ ద 25th one. Please see the 25th one. Team X scored a total of n runs in 20 overs. Team Y tied the score in 10 overs less overs. So, n runs in 20 overs అంటే రన్స్ స్కోర్డ్ ఏమైతే చెప్పండి. ఓవర్కి 6 runs అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 ఓవర్స్కి ఎన్ని రన్స్ స్కోర్ చేస్తారు? 30. 5 into 6 30. అట్లనే వీళ్ళు ఏం చేసినారు? ఎక్స్ స్కోర్డ్ n runs in 20 overs. ఓకే, రన్స్ స్కోర్డ్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఇయర్? n. తన రన్ రేట్ ఏమవుతుంది అప్పుడు? రన్ రేట్. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సార్ మేము క్రికెట్ చూడమన్నా అని ఇది యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ ఇయర్ అడిగిన క్వశ్చనే. వాళ్ళు కొంచెం జనరల్ నాలెడ్జ్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. రన్ రేట్ అంటే వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినారు ఆల్రెడీ, రన్స్ స్కోర్డ్ పర్ ఓవర్. సో 10 ఓవర్స్లో 100 runs స్కోర్ చేసినారు అనుకోండి అమ్మా, రన్ రేట్ ఏమవుతుంది? 10. 100/10. ఇప్పుడు సిమిలర్గా 20 ఓవర్స్లో ఎంత స్కోర్ చేసినారంట వాళ్ళు? n runs స్కోర్ చేసినారంట. రన్ రేట్ ఏమవుతుంది? రన్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n/20. ఇది ఎవరిది? టీమ్ ఎక్స్ది. ఇది ఎవరిది? టీమ్ ఎక్స్ది స్టోరీ ఇది. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టీమ్ వై, వీళ్ళు కూడా ఎన్ని రన్స్ స్కోర్ చేసినారు? ఎన్ఏ స్కోర్ చేసినారు. దే ఆల్సో స్కోర్డ్ ద సేమ్ n runs. ఎందుకంటే వాళ్ళు
ఇన్ 10% లెస్ ఓవర్స్. 20లో 10% ఎంత? 2నా? అంటే వాళ్ళు ఎన్ని రన్స్ ఎన్ని ఓవర్స్లో స్కోర్ చేసినారు? 18 ఓవర్స్లో స్కోర్ చేసినారు. వాళ్ళ రన్ రేట్ ఎంత? n/18 ఈజ్ దేర్ రన్ రేట్. n/18 ఎవరిది? టీమ్ వైది. హ్యాడ్ టీమ్ వైస్ యావరేజ్ రన్ రేట్ బీన్ 50% హయ్యర్. ఒకవేళ వీళ్ళ రన్ రేట్ 50% ఎక్కువ అయితే, సో న్యూ రన్ రేట్ వైది న్యూ రన్ రేట్ ఏమైతే చెప్పండి? న్యూ రన్ రేట్ విల్ బికమ్ 50% ఇంక్రీజ్ చేసినారంటే 150% ఆఫ్ n/18. am I కరెక్ట్? 50% ఎక్కువైనది కదా, సో 150% ఆఫ్ n/18. సో దిస్ విల్ బికమ్ వాట్? 3/2 ఇంటూ n/18. 3 1s 3 6 ఏమవుతుంది? n/12. ఈ రన్ రేట్తో వాళ్ళు టార్గెట్ ఎన్ని ఓవర్స్లో చేజ్ చేసినారంట? 12. మళ్ళీ మీరు చేసి ఇదేమొస్తుంది? మీకు ఎన్ఏ మిగులుతుంది ఫైనల్గా. మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంది? హౌ మెనీ రన్స్ డిడ్ ద రన్ స్కోర్డ్ బై టీమ్ ఎక్స్. అసలు ఎక్కడైనా ఎన్ని వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసేందుకు స్కోప్ ఉన్నదా మనకి? ఇక్కడ ఇటు తిరిగి మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చినది. అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక నెంబర్ ఇచ్చినా కానీ వీ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ ద ఆన్సర్. బట్ మళ్ళీ అక్కడ కూడా రిలేషన్ ఇచ్చినాడు. ఇక్కడ మొత్తం తిరిగి మీకు ఇచ్చిన నెంబర్ ఒక 12 ఒకటి 20 ఒకటి తప్పితే ఇంకా వేరే నెంబర్ ఏమి ఇవ్వలేదు. యాక్చువల్లీ వీ కెనాట్ డిటర్మైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎన్ హియర్. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇస్తే లిటరల్గా స్కిప్ చేయండి. ఎందుకు చెప్పనా? మీకు ఆన్సర్ రాదు. నెక్స్ట్ థింగ్, మీకు ఆన్సర్ రాదని తెలిసినా అది కరెక్టో రాదో తెలియదు. ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చినాడు కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ అని. మీకు ఆన్సర్ రాదు, ఎందుకోసం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి చేసినా రాదు. నెక్స్ట్ మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టో రాదో డౌట్ ఉంటుంది. సో అది స్కిప్ చేయడం బెస్ట్. మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే గుడ్, ఇఫ్ నాట్ సింప్లీ స్కిప్ దట్ వన్. ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. మనం నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. నిన్న వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థమైనాయా? ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఎక్కడన్నా క్వశ్చన్స్. డోంట్ వరీ, నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో మీకు మళ్ళీ అది బేసిక్స్ నుంచి చెప్తాం కాబట్టి కొంచెం అర్థమవుతుంది.